पंजाब प्रदेश कांग्रेस लीगल सैल के को चेयरमैन और श्री गुरु रविदास मैमोरीयल फाउंडेशन के मैंबर एडवोकेट पंकज कृपाल की अगवाई में पिंड पोसी विखे दलित सम्मेलन करवाया गया। इस मौके पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान शमशेर सिंह दुल्लो मुख मेहमान वजों समागम में शामिल हुए। इस मौके संत समाज ने भी वड्डी गिणती में पहुंच के संगतां नूं आशीर्वाद दिता। समागम में संतां महापुरुषां ने कहा कि जो दलित समाज एकजुट हो जाए तो सानूं किसी कोलों कुछ मंगण की लोड़ नहीं पवेगी, बल्कि असीं अपनी सरकार बनावांगे। इस मौके पर शमशेर सिंह दुल्लो ने अपनी सरकार के खिलाफ की पड़ास करते हुए कहा कि अज अतवाद के खिलाफ लड़न वाले कांग्रेस के टकसाली वर्कर खुद नूं ठगिया होया महसूस कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस विच दल बदलूआं का कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू दलित और पिछड़ा वर्ग ही कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, पर कांग्रेस सरकार वालों इन्हां दी अणदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुशियारपुर जिला भी हिंदू और दलित बहुल खेत्र है, पर इत्थे भी इन्हां नूं बनदे हक तो वांझे रखा गया है। शमशेर सिंह दिल्लो ने सख्त शब्दों में कहा कि सरकार नूं आउण वालीआं चोणां विच इसका खामियाजा भुगतना पवेगा। इस दौरान एडवोकेट पंकज कृपाल ने भी अपने विचार रखे, दलित समाज के नाल ਅਤੇ हिंदू समाज ਨੂੰ भी अपने हकों लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विच अपने वर्करां की कोई पुछ नहीं है, दल बदल के आउण वाले ਅਤੇ जट्टां दा कब्जा वधदा जा रहा है, जिसनूं किसी भी सूरत विच सहन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सारे वर्गां नूं नाल लैके चलण वाली पार्टी सी, पर हुण इसका स्वरूप विगड़दा जा रहा है। सरदार शमशेर सिंह दुल्लो जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस पहुंच चुके हैं ते स्टेज ते साढ़े वख-वख संत समाज के इस इलाके तो आए हुए सारे ही वख-वख डेरियां तो संत समाज साढ़े विचकार है। सारे ही अहुदेदार साहिबान, साड़ी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, समुचे वर्कर साहिबान, सब तो पहला मैं दसना चाहना हाँ साढ़े विचकार मानयोग मैंबर पार्लीमेंट राज्य सभा सरदार शमशेर सिंह दुल्लो जी, उन्हां नाल बैठे हुए साडे ब्लॉक कांग्रेस मालपुर के प्रधान सरवण सिंह जी, साधु संत जिन्हां दा आशीर्वाद असीं लेना है। उन्हां दे नाल ही साडे राज सभा के मैंबर बहुत ही पुराने साडे वर्कर ये साडे पंजाब कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, राजसभा इस वेले वो मैंबर हैं, वो साडे विचकार शमशेर सिंह दुल्लो जी विराजमान हैं। दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इत्थे साडे श्री अकाल जी बेदी जी, प्रणव कृपाल जी ते सारे संत समाज जिन्हां दा आशीर्वाद लैण दा सानूं अज सुभाग प्राप्त होया हैगा। ते सारे इलाके दे पैंच सरपंच, जिला परिषद मैंबर, ब्लॉक के प्रधान ते जिला कांग्रेस के प्रधान सारे इत्थे पहुंचण ते दिल दा मैंबर श्री शमशेर सिंह दुल्लो जी जिहड़े साडे कांग्रेस के प्रधान भी रहे ने, मंत्री भी रहे ने, तां होर भी इन्हां ने पार्टी दे विच जदों भी ये मतलब कोई भी प्रधान बने जां जिला मंत्री बने हैगे, इन्हां ने हमेशा कांग्रेस नूं अपने नाल जोड़िया हैगा, पार्टी के हरेक वर्कर नूं नाल लैके तुरे है। तो असीं अज भी इन्हां दा आशीर्वाद लैण ते संत समाज का आशीर्वाद लेना है। बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलता होया मेरे तो सीनियर सारी लीडरशिप बैठी है, तो मैं उन्होंने कहूँगा भी वो अपने विचार रखें। सारे संतां महापुरुषां दा मैं इत्थे पहुंचण ते दिल दी गहराइयां तो जी आइआं नूं आखदा हां ते मैं महसूस करदा हां कि अज भारी बरखा होने के बावजूद तुसी सारे इत्थे पहुंचे हो। तुहाडा एक कदम साडे सिर मत्थे आ। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार शमशेर सिंह दुल्लो जी, लहदा गुरविंदर सिंह जी, मास्टर सरवण कुमार जी, अनमोल जी, साडे जिला परिषद के मैंबर परमेश्वर सिंह जी, जगतार जी, और दर्जा बदर्जा साढ़े सरपंच साहब बैठे हैं रामपुर तो भदना तो सारे का मैं दिल की गहराइयां तो निका स्वागत करता। अज का जो समागम रखा सीगा, ये जो समागम है ये कोई सियासी मंच नहीं हैगा, कोई वोटां की राजनीति वाली गल नहीं हैगी। असीं जिहड़ा समागम रखा मुख्य तौर पर समाज दी गल्लां करन लई, दलित समाज नाल जो धक्का हो रहा ਉਹਦੇ बारे विचार करने आपां समागम
ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਲਿਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਧ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਲਿਤ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ एकजुट एकमुठ हो के अजिहा बेगमपुरा सिरजन की उन्होंने गल की है जिसे ना कोई उच्चा हो, ना कोई नीवा हो, ना किसी को गम हो, ना किसी को कोई दुख तकलीफ हो। उन्होंने अजिहे समाज की रचना की गल की है जिस समाज के सारे एकजुट हो, सारे इकट्ठे रहन। पर अज के जो हालात है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਚੁਪਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਦਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੇਲਾਦਾਸ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜੇਵਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ जो निर्मला पेट के खजांची ने, संत बाबा श्यामदास जी डेरा चंडेर खुर्द, संत बाबा चक सुखदेव दास जी चक कलाल वाले, संत बाबा सतनाम सिंह जी मंडोली वाले, लता सिंह पटोरी, संत बाबा टहरनाथ जी डेरा संत बाबा पार्थनाथ जी नगर केड़ा वाले, श्री पंकज कृपाल जी ने जो आपा सारे दे नाल विचारा साझे कीतियां ने। वो बड़ियां सोची रखण वालियां ने, अपने हिरदे च बसाउण वालियां ने और उन्हां ते गौर करने की गल है। क्योंकि ऐसी भरा कहे कि भी ऐसी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनता, उन तक कहांगे भी अपने हक की गल करते हैं। ये पंडित हो करके भी साडी गल करते हैं, क्योंकि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा मानस की जात सब एक पहचान लो। चाहे उस समय मनुष्य मृत्यु के जिहड़ियां ने जातां पातां दा जिहड़ा है वो बोलबाला करके जिहड़ा समाज नूं वंडिया गया, पर हुण आपां पढ़े लिखे समाज दे विच रह करके अज भी साडा वही हाल है। एक जट भरा सी उसने फेसबुक ते पाया, जदों कहा कि डिप्टी सीएम जिहड़ा है वो एससी बनेगा, तो उस भरा ने कहा फेसबुक के उत्ते अपना नाम ही दसिया सी, मैनूं याद नहीं। उन्हें कहा भी जिहड़ा हर एक इंसान नूं जिहड़ा मौका देना चाहिए। इस समय जट मुख्यमंत्री है बनते जट आए ने, उन्होंने जो जो अपन जरूरत होंदियां ने अपने समाज प्रति उन्होंने पूरा करना उन्होंने फर्ज है। और 47 तो लैके 64 तो लैकर के जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री बनते आए ने। डाउन टोन हैगा या ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ਤਾਜਿਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ, ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੂਨ ਲਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਣਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ, ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਟਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਸੀਆ ਤੇ
ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾ ਦਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਰਾਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਸੀ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰਦੁਆਰ ਨਿਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਨਾਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਰਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦਾਰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਦੇ ਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨਵ ਜੀ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
क्योंकि जात पात मनुवादी तो लैके हुण तक चली आ रही है, उसका संताप असीं भुगतते आ रहे हैं। अज जरूरत है जिवें महापुरुषों ने कहा है कि जागृति आज़ादी बेशक आ गई है, मैं लंबा बहुता नहीं जाऊँगा। ये जी पंजाब हिंदुस्तान के कई भुलेखा रहता है कि आज़ादी तो बाद जी रिजर्वेशन है कांग्रेस ने दी है या दूसरी पार्टियों ने दसाई उन्होंने दी है, किसी होर ने दी है। ये रिजर्वेशन तो सानू डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है, जिन्होंने से 1935 के उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड मूवमेंट के कई ने साइमन कमीशन का विरोध किया, उन्होंने मैमोरेंडम दिता और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड जो सी बाबा साहब ने उन्होंने मैमोरेंडम दिता ताकि रिजर्वेशन मिली सानू। ਉਹਦੇ ਚ ਚੌਧਰੀ ਮੰਗੂ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ MLA ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6 MLA ਬਣੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਣਵਾਏ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ क्योंकि उन्होंने पीड़ा से उन्हें देखा जे वो इन्ने ना पढ़े होंगे तो शायद इस मुल्क के साड़ा कितने नाम ना तुसी MLA की करता सन तो कोई पंच नहीं बन पाता, जे रिजर्वेशन आगे कोई पंच नहीं बनाता, MLA तो छो। ये जी देन है एक दिहाड़ीदार के मुंडे एक खेत मजदूर के एक झाड़ू फेरने वाले बच्चे बाल नीतियों से अज डिप्टी कमिश्नर ने अज IPS ने अज बड़े बड़े अहदियां से ने ये देन की है ये डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह हुणे महापुरुषों ने इतने गल करके गए सी आगरे की। मैनू भी 55 साल हो गए सियासत के मैनू अफसोस है कि जेड़े साढ़े बेनीफिशरी हैं रिजर्वेशन के, चाहे वो MLA चाहे मिनिस्टर है, वो चसी भी हो गए, बड़े बड़े अफसर हैं, वो भुल गए अभी कौन है। जे तो नौकरी नहीं है तो शेड्यूल कास्ट है, जब नौकरी मिल जाती है फिर आपे डगी छड़ देंगे ने शहरों च नेम प्लेटा भी बदल देंगे ने जिवें महापुरुषों ने। ये तो पंजाब भी बहुत है ऐसा, आबादी कही जाती है कि साड़ी 41% है। 11वीं सेंसस के मुताबिक 35.70 सी। कुछ ऐसे लोग हैं साढ़े जोड़े खाते पीते ने अफसर नहीं, उन्होंने टक्कर घर गया दिखाते ही नहीं कि असीं कौन है, वो नहीं दिखाते। बैकवर्ड क्लास ना भी छोड़ भी लगा दिए अपना नाम करिए प्रजा पाते असीं तो 70% बनाते, बाकी रह के परिवार को बाहर मांगने हो तो नहीं जाता। ये जिन्हें सीखे साढ़े इन्होंने मना के जलसा करते कई वेग महीने जो जट ने वो जलसा करते। अज बाहर माणियां दी कुड़ियां मैं शहरों में देखता गरीब ने जोड़े घर पोचे मारती हैं। दरअसल उन्होंने कहा जाता जिन्हों की सोच माड़ी है, जोड़े लोग जोड़े मैंटली तौर पर सानू तो छूट छाट करके गए उन्हें गलत का नाम देता, कदे हरिजन का नाम दे देंगे कि हरिजन के सच्चा शुक्र है कि सानू परमात्मा ने वारस दसिया, सानू औरसा नहीं कुछ कहा तो फिर घर हरिजन। बाकी ये इंसान ये जी मनुवादी फिलासफी चलती आ रही है जिसे करके हिंदुस्तान के जी सोच मनुवादी सी, ये मनुवादी सोच ने समाज च पाड़ा पाया। महापुरुषों ने कोशिश की, इतने वाल्मीकि स्वामी ने सीता माता को बना दी, पर अज भी देखते हैं 10,000 साल पहले उन्होंने रामायण किसी मंदिर के क्योंकि जो मनुवादी थी इन्होंने तुलसी की रामायण लिया उन्होंने कल्पना करके नहीं पता
सीता ਨੂੰ माता कहते हैं, राम ਨੂੰ भगवान कहते हैं। उन्होंने मन्निया जाए ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पनाह देने वाला है, जो इतिहास लिखण वाला है, ਉਹਨੂੰ वाल्मीकि तो और ਉਹਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ हिंदुस्तान के खास तौर से पंजाब अन्न खाने का हुक्म नहीं सी, कणक नहीं खा सकते जायदाद का। साढ़े जो बजुर्ग दसदी असं मरे हुए डंगरे खाते थे, साढ़े बाल्टियां भर के डंगर कोई मर जाता नहीं, कहते बाल्टियां भर भर घर में ले जाते थे, हफ्ता हफ्ता काम चलता है। ये हालत ही साड़ी आ मुंडे मैं दसना चाहना, याद रखना चाहिए थोड़े ना बरसात ही होता रहा। माड़ी जब कोई कड़ाक बन जाता, कोई बैंक मैनेजर बन जाता, कोई भुल जाता। माँ प्यो भी भुलना लगे, बाकी तो चलो स्वाभाविक तो क्या भुलना। मैं भी कोशिश करता रहा भी कपड़े फार्म से इकट्ठे हुए अभी तो हो गए इस मुल्क के बाबू जगजीवन राम जो कांग्रेस तो वक् होया उन्होंने कहा गया दसाई उन्होंने जेपी ने जो मूवमेंट चली, जब वोटां लड़नियां सी तो इन्होंने जनता पार्टी ने कहा साडा आने वाला प्रधानमंत्री होगा। जब जित गए बाबू जी तैयार होके गए, क्योंकि मैं मिले उन्होंने घरों तैयार होके गए कि अज मैं प्राइम मिनिस्टर की सौं चुकनी है। चौधरी चरण सिंह जी की कहते हैं कि मैं चुनाव की कैबिनेट का डिप्टी बन जावा, जिहड़े सानू अज डिप्टी बनाउंदे ने, क्योंकि उन्होंने मजबूरी है कि मैं चुनाव की जगह की जब पैंतरा बदलता दसाई बना सकता है कंसेंस बाबू जी बड़े तरह का होता। ये हालत है। उन्हें भी बहुत कुछ किया, बाबू काशी राम जी ने उन्हें भी बड़ी कोशिश की कि इस हिंदुस्तान के समाज में मैं इकट्ठा कराना सकता है कि उस आदमी ने कितनी अपराधा की, पर पंजाबियों में खास तौर से दुआबियों में माड़ा कटका मर गया। माफ करना माइंड ना करो। बाबू काशी राम अपने लोगों को पंजाब वाले साथ दिता, दूसरे सूबे ने साढ़े लोगों ने साथ नहीं दिता। मैं भी कोशिश करता रहा, मैं सात बल्ला वाले पटकार वाले और दूसरे जिले ने जिथे लवली कॉलेज है कृष्णदास जी, हाँ उन्होंने मैं बहुत संस्थान कहना गिरी साहब ने मैंने कहा कि अपना जो मंदिर है हरिद्वार का वो पौड़ियों के थले से किसी टाइम मैनू उन्होंने कहा, मैं उन्होंने देहरादून गया, चीफ मिनिस्टर को मिलिया, नाल जौड़े वाले संत भी नटकल का मैं चीफ मिनिस्टर को जाके मंदिर जो पौड़ियों को भरे कराया। वो कहना दसो दुल्लो साहब और की चाहिए। मैं उनकी कमेटी की वो कहनी साढ़े मैं बिगा कहा भी बिगा जगह दे दो, साढ़े वाले कहते मंदिर बाड़ा जाएगा, वो मेरी मंग मंगनी है तो कोनी तो मंगो। चलो उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ने कमी नहीं था। मेरा भाव है महापुरुषों असी जो पोलिटिकल आदमी है, असी कोई बादल की जेब च है, कोई अमरिंदर की जेब च है, कोई किसी केजरीवाल की जेब च है, कोई किसी की जेब च है। वो जो पुराने लीडर थे ना बैल करतार सिंह वर्गे, अजैब सिंह संधू वर्गे, प्यारा राम धनोवाली वर्गे, चौधरी जगसराम वर्गे, चौधरी सुंदर सिंह वर्गे और KP साहब वर्गे, वो तो लीडर नहीं है। उन्होंने आधार है, उन्होंने वो दिन नहीं देखे जो उन्होंने देखे थे बजुर्गों को। इसलिए को संतां नूं अज जरूरत है इन्नी आबादी हो डिप्टी भी हम तां कहते हैं क्योंकि इन्हों की सियासी जी होंद खत्म होती जा रही है, चाहे वो आबादी है, चाहे साडी पार्टी है, चाहे दूसरियां पार्टी। ये किसान मूवमेंट नहीं इन्हों थले ला के रखता। अच्छा जो भेज भीड़ पैती है मुल्क से, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान, फिर लड़ाई और डॉक्टर अंबेडकर साहब का नारा लाया करो, या जय वाल्मीकि जय रविदास कही असी कौन ने एक चापा चापलूसी की करी नहीं होंगी नारे लाओ बेटे डॉक्टर अंबेडकर अज असी देखते हैं
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर भी रहे, गोपी चंद भार्गव रहा, भीम सैन सच्चर रहा, कामरेड राम किशन रहा। चौड़ तो बाद जो पंजाब की वंड पंजाबी सूबा बनया उदों तो कैरों को लैके एक ज्ञानी जैल सिंह जी को मौका मिला जो बैकवर्ड कराता रामगढ़ गया। कदे भी मौका नहीं मिलता, कदे आबादी भी हो गई। डिप्टी का गिनती वैसे पर डिप्टी की वैल्यू कोई नहीं होती, वैल्यू मिनिस्टर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती। इन्होंने मुख्यमंत्री होता जे किसी गरीबा की कोई भी बन जाए ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨਸਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ कि असीं पंजाब के विच साडी आबादी होवे, सानूं किसी पार्टी की जरूरत नहीं, साडी अपनी सब होवे, अपने असीं आप मंत्री बनाइए, आप MLA बनाइए, आप चीफ मिनिस्टर बनाइए। असीं इहदा पर ठीक है पक्क चले दूसरे भी कि सरकारां तां असीं बनाउणीआं, बहुभाषी राम जी भी कहंदे हुंदे सी वोटां साडीआं राज ना। इस करके अज जरूरत है महापुरशों असीं जिहड़े पोलीटिकल आदमी हैं, असीं तां होवे मसला प्रस्त ठीक है, अपनी गरीबी भी कहीं दूर कर लो, तुसी गरीबी पर समाज का तो ख्याल रखो। समाज के लोगों को अंबेडकर की सोच की थी, राइट टू इक्वैलिटी, फ्रंटलिटी, इकनॉमिक बराबरता थी, समाजिक बराबरता की गल की थी, धार्मिक बराबरता थी। जे मैं कई बार संतां नूं भी कहना होना ठीक है, महापुरुषों ने भी जो राज है, जो धर्म है, राज को बिना नहीं जाता। असीं कट्ठे होइए, संतां नूं एक प्लेटफार्म से कट्ठे होण और समाज नूं सेध देण, सारे बड़े लीडरां नूं बुलाउण पार्टी दे उन्हां नूं अपने चरणों च बहाउण, उन्हां नूं जिहड़ा भी बंदा समाज के खिलाफ, समाज का दर्द नहीं गल करता, समाज लई लड़दा नहीं, उन्होंने सज़ा देना अपने घरों। क्यों SGPC अकाली दल राज करता जो हरमंदर साहब के सिर उतों संदेशा दे देंगे बस खतरे च है। असीं हमेशा खतरे च रहने, साडी कोई गल नहीं करता। वो फिर 13% साढ़े ते राज करते, 18 मजदूर ने, 18 चो 10 है, 3 साढ़े वाले ने, बाकी 2-3 हिंदू ने, 2-3 थोड़े पावर सब तो मुख्यमंत्री चमड़ियाँ चलाते हैं, साढ़े लिए कुछ नहीं। स्कैंडल बड़े हुए, मैं स्कॉलरशिप की आवाज़ उठाई पार्लीमेंट 15 लाख स्टूडेंट साडा कालजां नहीं दाखिल हो सके, जे दाखिल होया रोल बनी मिले, जे एग्जाम देता था डिग्रियां रोटियां 12 दी किसी पढ़ के। मैं राज्यसभा भी कीता, मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंगां कीतियां, धरने भी दिते गए जलंधर, वो बच्चों के नाल धरने से भी बैठा, साडी मेरी सरकार की उहदे खिलाफ बैठ गया, मुख्यमंत्री नाल लड़ाई वन नूं मिलिया, ਉਹਦੀ CBI इंक्वायरी करवा दिल्ली वाले लड़ के हाउस के 15 लाख बच्चे का असीं फिर इन्हां दा झंडा की करते हैं। साढ़े लोगों की कर्जे माफी की गल कर 5-5 किले की कर्जे माफ हो गए, इतने यूनानी भी रखते हैं, किसान खेत मजदूर की तो कोई गल नहीं है, एजेंडा ही नहीं होता। मैनू आप पिंड च दसो किसी खेत मजदूर का कर्जा माफ होया किसी पता दो, साढ़े की तो बजट ही नहीं है। अमृतसर के विच पिछले साल महापुरुषों जहरीली शराब के नाल कोरोना के विच 134 बंदे मरे और उन्होंने 114 बंदे थी शेड्यूल कास्ट। मैं कोरोना के पिंडों के गया, उन्होंने परिवारों में जाके मिल के आया।
ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 134 ਬੰਦੇ, 114 16 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਔਰ ਕਈ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕਈ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MLA ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਗਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ MLA, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ MLA ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੁੰਡਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਡੈਡੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਡੱਕ ਲਾ ਕੇ ਭਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 89 ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 9 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਲੜੋ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੂ ਬਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬੂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀਦਾਰ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੁੱਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆ ਖੰਨੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਾਲ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟੱਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਜਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਣ ਲੱਗੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ BJP ਨੇ ਜੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਣਾਤਾ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ 15 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ BJP ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ BJP ਨੂੰ, ਵੀ 15 ਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਭੀੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਛੱਡੋ। DC ਰੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬਾਰਵੀਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਹੋਰ ਜੈਨੀ ਸਾਂਭ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਨਕਮੇ ਬਣਾਤਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਗਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪੂਰੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸਪਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਹੋਗੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਾਓ, ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਦਬਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਫਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ।
ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਖਾਵੇ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ 51,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫੜੋ, ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ 1000, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ MLA ex-MLA ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮਾਂ ਦੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 36 ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। 275 ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 40-42%, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਿਪਟੀ ਆਉਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। BJP ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦਲਿਤ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ MLA, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਕਵਰਡ ਨਾਈ, ਚਾਗੋਰ, ਚੀਂਬੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਧਨਾੜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, 13% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 80% ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, MLA MP ਬਣਨਾ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਚਾਂਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 15-16 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ 15 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੂ। ਕਾਰਡ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 17 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, 12 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸਭ ਕੋ ਤੁੱਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾਓ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਦਲਿਤ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਵਾਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 75 ਲੱਖ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ 10% ਆ। ਜੈਲਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਟ ਆ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਧੰਨੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੋਟ 80% ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਟੇਢੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਪੂਰੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ, ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ 15 ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਆ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲੋੜ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ।